بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 سال تک سعودی عرب میں کما کر گھر بیچتا رہا۔ ماں نے لالچ میں آ کر کبھی شادی نہ کروائی۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہوا تو یاروں دوستوں نے پاکستان بھیج دیا۔ گھر لوٹا تو کوئی سیدھے منہ سے بات نہ کرتا۔ چھوٹی باوچ نے گھر سے نکالنے کے لیے مجھ پر بہتان لگا دیا۔ رات کے 2 بجے جب بھائیوں نے دھکے دے کر گھر سے نکالا تو میں برستی ہوئی بارش میں رو رو کر اللہ سے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جبھی سامنے سے آتی ہوئی گاڑی نے زوردار بریک ماری اور میں گھر کا بڑا بیٹا تھا اور میری ماں کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں۔ جب میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر سکون تھا اور انہوں نے جاتے جاتے صرف ایک جملہ کہا کہ میں اپنی نوکری اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہی اسے سنبھالے گا۔ اور میرا یقین تھا کہ یہ نوکری میرے لیے نئی زندگی کا آغاز ہوگی۔ لیکن میری ماں نے جیسے ہی کاغذی کارروائیاں مکمل کی ویسے ہی مجھے پاس بٹھا کر کہا کہ یہ نوکری تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تنخواہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ تم یہاں رہ کر جتنے سالوں میں جوڑو گے اتنے پیسے تو تم باہر جا کے 1 سال میں بنا لو گے۔ اور جب ماں نے کہا تو میرے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہ رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کی زندگی میرے باپ کے بعد صرف ہمارے بھاگ دوڑ میں ہی لگی ہے۔ وہ دن رات ہمارے لیے جیتی ہیں اور شاید اسی لیے وہ کبھی میرے لیے کچھ برا چاہ ہی نہیں سکتی۔ اور میں نے جب سعودی عرب جانے کی تیاری کی تو میرے دل میں ایک نئی دنیا کی تصویر تھی۔ میں خود کو بڑا آدمی بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جب میں وہاں کماؤں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، مجھے لڑکی بھی ویسی ملے گی جیسی فلموں میں ہیرو کو ملتی ہے، اور میری شادی بھی ایک ایسے خاندان میں ہوگی جہاں میری حیثیت سے بڑھ کر مقام ہوگا، اور میں اپنی ماں کو سب سے اچھا جہیز دوں گا۔ اپنی بہنوں کی شادیاں ایسے کروں گا جیسے بادشاہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا ہے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو حقیقت کا چہرہ مختلف نکلا۔ میں نے جتنی مشقت کی وہ میرے تصور سے باہر تھی۔ دن رات کی شفٹیں، کبھی دھوپ میں کام، کبھی سردی میں ٹھٹرنا، کبھی مالک کی ڈانٹ، کبھی وقت پر کھانا نہ ملنا۔ لیکن میں نے کبھی شکوہ نہ کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ماں دعا دیتی ہے تو کام میں برکت آتی ہے اور ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ میں ہر مہینے تنخواہ بیچتا رہا، کبھی اپنی ضرورت کو مقدم نہ سمجھا۔ ماں کو ہر بار کہا کہ اگر گھر میں کسی چیز کی کمی ہو تو فوراً بتائیں، لیکن ان کی زبان سے کبھی کوئی فرمائش نہ سنی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا کہ جب بھی فون پہ شادی کی بات کرتا تو بات کو ٹال دیتی، کبھی کہتی کہ ابھی وقت نہیں آیا، کبھی کہتی بہنوں کی ذمہ داریاں پہلے ہیں، اور میں ان کی ہر بات مان لیتا رہا، کیونکہ ماں کی بات کو کبھی ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ پھر 7 8 سال گزر گئے، میں نے خود ہی چھٹی لے کر واپسی کا فیصلہ کیا، اور جب میں اچانک گھر پہنچا تو میری ماں بیمار بن کر لیٹی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کہا کہ میں مر رہی ہوں اور تمہیں اپنی شادی کی پڑی ہے۔ تمہیں احساس نہیں کہ تمہاری ماں سانسیں گن رہی ہے اور تم اپنے آرام کی فکر میں ہو؟ مجھے بڑا برا لگا، مجھے خود پہ شرمندگی ہوئی، اور اگلے ہی دن میں نے واپسی کی فلائٹ پکڑ لی، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید میں ہی غلط تھا۔ لیکن اگلے ہی دن مجھے میرے دوست کی کال آئی جو میرا کزن تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے آج میری شادی میں جو ڈانس کیا ہے وہ پورے پنڈ کی رونق بن گیا۔ وہ ہنسی، وہ کہہ کے، وہ ناچنے کا انداز، ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ بیمار ہو سکتی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگا کہ میرے سامنے وہ مری مری سی لیٹی تھی اور یہاں وہ ناچ رہی ہے، مطلب یہ کہ وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے کیوں نہیں پتا چلا؟ میں کیوں اتنا اندھا تھا؟ پھر کچھ عرصہ بعد میں نے شادی کا نام لینا چھوڑ دیا، کیونکہ دل ٹوٹ چکا تھا۔ یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی تعریف کرتا۔ اس کا انداز، اس کا لباس، اس کی باتیں، سب کچھ لوگوں کو متاثر کرتا۔ اور جب میرا بھائی اس کے ساتھ تصویریں شیئر کرتا، خوشی کے پیغامات لکھتا، اس کی گود میں بچہ ہوتا اور وہ کہتا کہ میرا بیٹا میری دنیا ہے، تو میرا دل کرتا تھا
कि मैं चीख चीख के रो दूं। मेरा दिल चलता था, मेरे हाथ दुआ के लिए उठते थे और आंखों से आंसू गिरते थे, क्योंकि मैं सोचता कि अगर वक्त पे मेरी शादी हुई होती तो आज मेरा बेटा 7-8 साल का होता, वो स्कूल जाता, वो मेरा नाम पुकार के भागता, वो मेरा सर फख्र से बुलंद करता। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त तो गुजर चुका था और मैं इस वक्त को सिर्फ याद करके जी रहा था। 19-20 साल इसी मुल्क में गुजर गए, वहीं काम करता रहा, वहीं गर्मी, वही रेत, वही इमारतें, वही तन्हाई, वही परदेसियों वाली बेरुखी। मेरे चेहरे की झुर्रियाँ बढ़ती गईं, लेकिन ख्वाब कम ना हुए। मेरे काम में तरक्की ज़रूर हुई, लेकिन काम की नौयत ना बदली। बड़ी बड़ी इमारतों से लटक कर खिड़कियों के शीशे साफ करता था, हर सुबह दुआ मांग कर निकलता था कि अल्लाह आज भी हिफाजत फरमाना, कहीं रस्सी ना टूटे, कहीं हाथ ना छूटे, क्योंकि वहाँ किसी का कोई पुरसान हाल नहीं होता था। जिंदगी एक धागे पर लटकी हुई थी और वही धागा कभी किसी की दुआ से मजबूत हो जाता था और कभी किसी की बददुआ से लड़ने लगता था। पैसों में इजाफा हुआ, लेकिन इज्जत में कमी आती गई, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान दौलत कमा सकता है, लेकिन अपनों की मोहब्बत नहीं खरीद सकता। मेरे पैसों से घर चलता रहा, बहनों की शादियां हुई, भाइयों की ज़रूरियात पूरी हुई, घर में हर शय मुकम्मल थी, सिर्फ मैं ही नामुकम्मल रहा। एक दिन ऐसा आया कि मामूल के मुताबिक मैं एक ऊंची इमारत की खिड़की साफ कर रहा था। मुझे याद है, वो बहुत हवादार दिन था और मैं हवा के झोंकों को मामूल की बात समझकर अपना काम कर रहा था। अचानक मेरे पाँव का त्वाज़ुन बिगड़ा, रस्सी खिंच गई और फिर यकदम कुछ चिड़चिड़ाहट सी सुनाई दी, जैसे कोई पुराना धागा टूटता है। मेरी रस्सी टूट गई, मैं नीचे की तरफ लुढ़क गया, मेरा वजूद जैसे हवा में मुअल्लक हो गया था। नीचे पहुंचते पहुंचते मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मेरे पाँव में नाकाबिले बयान तकलीफ थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरी टांग में नुक्स आ चुका है, अब पहले जैसा काम करना मुमकिन नहीं रहा। वहाँ मेरा कोई नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो सुबह शाम तीमारदारी करता। वहाँ सिर्फ वही लोग होते हैं जिन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। परदेश में दर्द संभालने वाला कोई नहीं होता, वहाँ सिर्फ वक्त होता है जो जख्मों को चाटता है। और दोस्त यार वही थे जो मेरे साथ एक ही डेरे में 20 साल से रह रहे थे। इन्हीं ने थोड़ा बहुत सहारा दिया, दवा दारू की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तबीयत ज़रा संभली उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तू वापस चला जा, क्योंकि घर जैसी खिदमत यहाँ किसी की बस की बात नहीं होती और ना ही कोई करने वाला है और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने वापसी के इंतजाम किए और मुझे जैसे ही टिकट मिला मैं वापस रवाना हो गया। जब इतने बरसों बाद घर वापस आया, वो भी एक माजूर और लंगड़ाती चाल के साथ, तो लोगों की आंखों में खुशी नहीं, हैरत थी, जैसे वो सोच रहे हों कि अब ये वापस नहीं जाएगा, अब ये हमारे दरमियान रहेगा और हमारा बोझ बनेगा। मेरे चेहरे पर वक्त की मोहर लगी थी, वो सबको नजर आ रही थी और मेरी टांग का नुक्स गोया मेरे वजूद की बेबसी का ऐलान था। अब मुझे कोई इज्जत देने वाला नहीं था। मेरे अपनों ने मुझे वो एहसास नहीं दिया जो मैं परदेश में दोस्तों के दरमियान महसूस करता था। वो माँ जिसने हमेशा कहा था कि तू बड़ा है, तुझे कुर्बानी देनी है, इसने भी मुंह मोड़ लिया। अब मैं खूनी रिश्तों के दरमियान था, लेकिन इन खूनी रिश्तों में जज्बात का खून हो चुका था। मुझे लगा जैसे अब मैं इनके लिए एक बोझ बन चुका हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे कम से कम एक कमरा तो दे दो, क्योंकि अब मैं कहीं जा नहीं सकता, मुझे यहाँ रहना है। इस पर भी इन्हें और ख़ास तौर पर मेरे छोटे भाई की बीवी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसने कहा कि हमें 2 कमरे चाहिए, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको जगह चाहिए और अब ये भाई हमारे हिस्से का कमरा लेगा। मैंने कहा कि ये पूरा घर तो मैंने बनाया है, मुझे तो सिर्फ एक कमरा चाहिए। मैंने इन सब की खुशियों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। अब अगर एक कमरा मांगा है तो क्या ज्यादती की है। मैंने वो कमरा ले लिया और वहीं पड़ा रहता, दिन भर कोई पूछने वाला नहीं आता। कभी कभार कोई आकर पूछ लेता कि तबीयत कैसी है, तो मैं हाँ ठीक है कह देता। वैसे भी अब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीता हूँ या मरता हूँ। दिन भर फोन पर लगा रहता, यूट्यूब की वीडियोस देखता रहता और सोचता कि इतने साल परदेश में गुजर गए, लेकिन मैं क्या लेकर लौटा, कुछ भी नहीं। न बीवी, न बच्चे, न सुकून, न इज्जत, ना ही कोई मोहब्बत। मुझे वो सब कुछ ना मिला जिसका मैंने ख्वाब देखा था।
ایک دن میرا پرانا کزن مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے جب میری ماں سے بات کی تو کہا کہ ابھی بھی اس کی شادی ہو سکتی ہے، اب تو بوڑھے لوگ بھی شادی کرتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ ماں نے فوراً کہا کہ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کرتی پھروں، اور پھر کون کرے گا اس سے شادی؟ اس کے تو بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل کرچی کرچی ہو گیا، جیسے میں نے سفید بال خود اگا لیے ہوں، جیسے یہ میرا قصور ہو۔ میں چپ ہو گیا اور اپنے کزن سے کہا کہ بس شادی کی بات چھوڑ دے، اب مجھے کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی، اب نہ کسی کے خواب دیکھنے کی ہمت ہے اور نہ ہی ان خوابوں کے ٹوٹنے کا حوصلہ ہے۔ مجھے ایک دن میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے تیز آوازیں سنائی دیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جن میں نفرت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور سازش کی بو بھی آ رہی تھی۔ آوازیں بند دروازے کے پیچھے گونج رہی تھیں اور میں دیوار سے لگا سنتا رہا۔ چھوٹی بھابھی کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی کیوں ہمارے کمرے پہ قابض ہو گیا ہے، اسے یہاں سے نکالو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم دو کمرے مانگیں اور وہ خود ایک کمرے پر قابض ہو جائے؟ تم کچھ نہیں کرتے۔ نوید نوید کہہ رہا تھا کہ یار میں کیسے نکال دوں، بھائی ہے میرا، مذاق تھوڑی ہے کہ بھائی کو گھر سے نکال دوں۔ بھائی کو نکالنے کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جس سے ماں کو بھی یقین آ جائے اور خاندان والوں کو بھی بولنے کا موقع نہ ملے۔ میں یہ سن کر کانپ اٹھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اب مجھے گھر سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے میں کوئی چور ہوں، کوئی بوجھ ہوں، کوئی بیکار انسان ہوں، جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہ رہا ہو، جیسے کسی چوہے کو گھر سے نکالنے کی بات ہو رہی ہو۔ میرا دل جل کے راکھ ہو رہا تھا، لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ جب کوئی دشمنی چھپ کر کرے تو بندہ نہ شور کر سکتا ہے نہ صفائی دے سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ وقت کا انتظار کرو، شاید یہ طوفان خود ہی گزر جائے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ طوفان آنے والا نہیں تھا، بلکہ مجھے اس طوفان کے بیچ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دن میری چھوٹی بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بھائی ذرا آ کر یہ بلب ٹھیک کر دے، بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بلب نہیں چل رہا ہے اور نوید گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا چلو آخر کار اس نے مجھے کسی کام کے قابل تو سمجھا، ورنہ تو یہ مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی اور پہلی بار مجھے کچھ کہا تھا۔ اگر میں انکار کرتا تو یہی کہتی کہ یہ تو کوئی کام کا نہیں ہے۔ میں کمرے میں چلا گیا اور جیسے ہی بلب کی طرف بڑھا، اس نے دروازہ بند کر دیا اور ایک کونے میں کھڑی ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دیا، نوید نوید مجھے بچاؤ، یہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، یہ میرے ساتھ کچھ کرنے لگا ہے۔ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صرف بلب دیکھنے آیا تھا، تم نے خود ہی مجھے بلایا تھا۔ اور وہ پھر بھی چیختی رہی جیسے میں کوئی بھیڑیا ہوں جو اسے نوچنے آیا ہے۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور جیسے ہی باہر نکلا، سامنے میرا بھائی نوید اور میرا ایک اور چھوٹا بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجرم بنا دیا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ گھر کی عورتوں پر نظر رکھیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے خود مجھے بلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیوں بلائے گی جب اس کا اتنا جوان شوہر ہے، تو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک چال ہے مجھے پھنسانے کے لیے، لیکن میری بات کسی نے نہ مانی کیونکہ ان کو وہ سنائی دیتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آدھی رات ہو چکی ہے اور اب آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ میں نے کہا کہ کہاں جاؤں گا، میں تو اس گھر کا حصہ ہوں، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ کہنے لگے کہ یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ نکلیں، اور دھکا دیا، مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر نکال دیا جیسے میں کوئی ڈاکو ہوں، کوئی گناہ گار انسان ہوں۔ میں باہر نکلا تو میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ کیا یہ سب سچ میں میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا میں اب اپنے ہی گھر واپس نہیں جا سکتا؟ کیا وہ گھر میرا نہیں تھا؟ کیا میں نے ان کے لیے سب کچھ قربان نہیں کیا تھا؟ کیا میری جوانی ان کے سکون کی بھینٹ نہیں چڑھی تھی؟ کیا میرے خوابوں کا خون انہوں نے نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی زندگی کی ساری بہاریں ان کے لیے نہیں کھو دی تھیں؟ کیا میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے محبت میں کچھ مانگا تھا؟ کیا میں نے غلطی کی
کہ میں نے ایک کمرہ مانگا تھا یا پھر میں نے اپنی جگہ کا حق مانگا تھا، اور اب میں بے آسرا کھڑا تھا، بے سہارا، بے یار و مددگار، ایک ایسا شخص جس کی زندگی نے اسے صرف بے وفائی دی تھی، اور وہ بھی اپنوں کے ہاتھوں سے۔ میں اندھیری سڑک پہ اکیلا چلتا جا رہا تھا، میرے قدم جیسے زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے، جیسے میرا وجود ہوا میں معلق تھا، جیسے میں کسی اور دنیا کا حصہ بن چکا ہوں۔ میرے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی تھی جو 20 سال تک عمارتوں سے لٹک کے شیشے صاف کرتی رہی۔ میرے ہاتھوں ٹھنڈے سن ہو رہے تھے، سرد ہوا میرے چہرے پر تمانچے مار رہی تھی، بارش بھی طوفانی ہو چکی تھی، سردی کی پہلی بارش تھی، اور مجھے وہ ٹھنڈ اندر تک لگ رہی تھی جو صرف تنہائی اور بے وفائی سے لگتی ہے۔ میں اپنے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا، جیسے میرے جسم کا ہر جوڑ بول رہا ہو کہ بس کر دے، رک جا، تھک گیا ہوں، اب اور نہیں۔ لیکن میں رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ رکنے کا مطلب تھا سوچنا، اور سوچنے کا مطلب تھا مر جانا۔ میرے دل میں ہزاروں خیال تھے کہ میرے بھائیوں نے مجھے نکال دیا، میرے اپنے بھائی جن کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی، جن کے بچوں کی خوشی کے لیے میں نے اپنے بچوں کا خواب چھوڑ دیا۔ میری ماں بھی خاموش رہی، وہ ماں جو ہمیشہ کہتی تھی کہ تو میرا غرور ہے، میری طاقت ہے۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اس رات اس نے نہ مجھے روکا، نہ مجھے پکارا، اور میں اس کی خاموشی میں اپنی موت تلاش کرتا رہا۔ میری چھوٹی بھابھی نے ساری چال چلی، اس نے مجھے پھنسا دیا تاکہ اس کا کمرہ خالی ہو جائے۔ اس نے عورت ہونے کا فائدہ اٹھایا اور مجھے دشمنوں کے بیچ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ عزت، نہ پناہ، نہ گھر، نہ دل۔ اب میرے اندر صرف ایک خواہش باقی رہ گئی تھی، موت کی خواہش۔ میں اللہ سے موت مانگنے لگا، یا اللہ بس کر دے، اب یہ سب نہیں سہنا، یا اللہ مجھے اٹھا لے، کیونکہ اب میں جی نہیں سکتا، نہ واپس جا سکتا ہوں، نہ آگے بڑھ سکتا ہوں، نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ میں بس سڑک کے بیچ میں چلنے لگا کہ شاید کوئی گاڑی آئے اور مجھے مار دے، شاید میری تکلیف کا اختتام ہو جائے، شاید میرا دکھ اس سڑک پہ دم توڑ دے۔ میں روتا جا رہا تھا، میرے آنسو بارش میں بھیگ رہے تھے، میری سانسیں پھنس پھنس کے نکل رہی تھی، میرے قدم ڈگمگا رہے تھے جیسے میں گرنے والا ہوں، لیکن گر بھی نہیں رہا تھا۔ تبھی اچانک دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں، وہ روشنی میری آنکھوں میں پڑی اور میں رکنے کے بجائے مزید اس روشنی کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ روشنی مجھے بلا رہی ہو، جیسے میری رہائی اسی گاڑی سے ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مجھے لگا اب ختم ہو جائے گا سب کچھ، اب میں سکون پا لوں گا۔ لیکن گاڑی میری توقع کے خلاف رک گئی، گاڑی میرے بالکل سامنے آ کر رک گئی، اور میں چونک گیا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اتنی تیزی سے گاڑی روکے گا۔ پھر اس گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی، وہ میرے قریب آئی، اس کے چہرے پر حیرت تھی اور آواز میں غصہ بھی اور ہمدردی بھی۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو آپ سڑک کے بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ جان بوجھ کے کیوں سامنے آ رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ آپ کی زندگی کی قیمت کچھ نہیں ہے؟ کیا آپ خود کو مارنا چاہتے ہیں؟ وہ بولتی رہی، لیکن میں سن نہ سکا، کیونکہ میں صرف اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی اجنبی نے میرے دل کا درد سن لیا ہو۔ میرے لبوں سے کچھ نہ نکل سکا، میں بالکل خاموش کھڑا رہا، جیسے پتھر ہو گیا ہوں۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میرے جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، میں کیسے وہاں سے اٹھایا گیا، کہاں لے جایا گیا، کچھ خبر نہیں۔ بس جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک نرم بستر پر تھا، اتنا نرم بستر میں نے شاید کبھی محسوس نہ کیا ہو۔ کمرے میں روشنی بھی تھی اور خاموشی بھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میرے قریب ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا جو میری نبض چیک کر رہا تھا، اور سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو سڑک پہ مجھے ملی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسا ہے، کیا خطرہ تو نہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آدمی کی طبیعت اب سنبھل رہی ہے، شاید اس کا بلڈ پریشر بہت نیچے چلا گیا تھا، یہ وقتی بے ہوشی ہے، لیکن اب سب کچھ
ठीक हो जाएगा। वो औरत थोड़ा मुत्तमिन हुई और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे वो किसी अनजाने को नहीं, बल्कि किसी पुराने ज़ख्म को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और वो औरत मौजूद थे। वो मेरी तरफ बड़ी नरमी से देख रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब-सी अपनायत थी, जैसे बरसों से जानती हो, जैसे कोई खोया हुआ रिश्ता दोबारा मिल गया हो। इसने थोड़ा मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया कि मेरा नाम गुलशन आरा है, ये घर मेरा है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये सब सुनकर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ऐसा शानदार घर और इसमें तन्हा औरत। मुझे लगा कि कोई कहानी ज़रूर छुपी है। इसने पूछा कि आप क्यों मेरी गाड़ी के सामने आए थे और सड़क के बीच में क्यों चल रहे थे। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा कि इससे पहले आप बताएं कि आप इतने रात के गाड़ी लेकर क्यों निकली थीं। इसने मेरी बात सुनी और आहिस्तगी से कहा कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें तो बेहतर होगा। मैंने सर झुकाकर सारी हकीकत बता दी, वो सारी तकलीफ़ें जो मेरे सीने में दबी थी। मैंने लफ्ज़ों में इनका बोझ हल्का किया और कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे लिए अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा। मैं अपने ही घर से निकाल दिया गया था, मेरे अपनों ने मुझे बेदखल कर दिया था और मैं अब कहीं का ना रहा था, इसलिए सड़क के बीच में चल रहा था ताकि कोई गाड़ी मुझे मार दे, मेरी जिंदगी का खात्मा का हो। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रही, जैसे अल्फाज तलाश कर रही हूँ। फिर वो कहने लगी कि मैं भी आज इसी इरादे से निकली थी। मेरा शौहर 6 महीने पहले दुनिया से चला गया था और इसके बाद से मैं इस सन्नाटे में जी रही हूँ, जो हर रात मेरे दिल में उतर आता है। मेरा इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, दौलत है, आसाइश है, लेकिन तन्हाई ऐसी है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। मैंने सोचा था कि आज मैं बस गाड़ी चलाती रहूंगी और किसी मोड़ पे आकर जब हिम्मत ख़त्म हो जाएगी तो बस स्टीयरिंग से हाथ उठा लूंगी और फिर जो होगा वो मेरा मुकद्दर होगा। इसकी बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया। हम दोनों ही आज मौत की तलाश में निकले थे। हम दोनों ही अपने अंदर की जंग हार चुके थे। अल्लाह ने हमें एक दूसरे से मिला दिया, शायद इसकी यही मर्जी थी। हम दोनों कुछ देर खामोश रहे, लेकिन इस खामोशी में भी एक सुकून था, एक ऐसा एहसास जो ज़िंदगी की तरफ लौटने की पहली सीढ़ी थी। इसने कहा कि अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। वैसे भी आपकी हालत ऐसी नहीं है कि अकेले बाहर जा सकें। आपका पाँव भी ठीक नहीं है और तबीयत भी कमज़ोर है। मैंने इसे शुक्रिया कहा और वहीं रुक गया। कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठने लगे, चाय पीना, खाना खाना, छोटी छोटी बातें करना, सब कुछ जैसे मामूल बन गया था। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के दुख बांटते थे, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। एक दिन इसने मेरी तरफ देख कर कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा जी कहिए। वो थोड़ा झिझकी, फिर कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे शौहर बन जाएं। मैं अकेली हूँ और आप भी अकेले हैं। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप मेरे लिए अच्छे हमसफ़र साबित होंगे। मैं थोड़ा खामोश हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने में खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे अपनायत दी थी, इज्जत दी थी, मुझे चाहा था। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी और हम दोनों ने निकाह कर लिया। वो वाकई बहुत अमीर औरत थी। इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर था, नौकर थे, कारें थी, बैंक बैलेंस था, जेवर थे, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा जिसकी कमी थी वो एक मुखलिस शौहर था, जो इसे समझ सके, जो इसके साथ बैठकर चाय पी सके, जिसके साथ वो शाम गुजार सके, जो इसकी बात सुने, जो इसकी खामोशी को महसूस कर सके। और वो इसे मेरी सूरत में मिल गया। अब हम दोनों इस बंगले से बंगले में बहुत सुकून से रहते हैं। ना मुझे अब किसी चीज़ की फ़िक्र है, ना इसे, क्योंकि हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है, तन्हाई की जंग। और अब हमारे पास सब कुछ है और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ है। इस औरत का एक बहुत बड़ा कारोबार भी था, जो इसके शौहर के वक़्त से चल रहा था और वो बहुत कामयाब था। लेकिन शौहर के जाने के बाद वो कारोबार ऐसे ही चल रहा था, जैसे एक लावारिस जिस्म जिसमें जान ना हो। गुलशन आरा ने मुझे एक दिन कहा कि अब ये सब कुछ तुम संभाल लो, क्योंकि मैं ना ऑफिस जा सकती हूँ, ना मीटिंग्स अटेंड कर सकती हूँ। पहले सब कुछ मेरे शौहर देखते थे और अब मैं अकेली हूँ, तो बेहतर है कि तुम ही ये जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि तुम्हें मैं जानती हूँ।
तुम पर मुझे भरोसा है। मैंने ऑफिस जाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में वो कारोबार मेरी समझ में आ गया। मैंने इसे एक नया रंग देना शुरू किया। मैंने पुराने निज़ाम में नई रूह फूंकी। मैंने ईमानदारी से दिन रात मेहनत की, क्योंकि अब वो सब कुछ सिर्फ गुलशन आरा का नहीं बल्कि मेरा भी था। आज ऑफिस में इंटरव्यू हो रहे थे और मैं अपनी टीम के साथ मौजूद था। उम्मीदवार आते जा रहे थे और इंटरव्यू देते जा रहे थे। तब ही मुझे पता चला कि अब जिस लड़के को अंदर बुलाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। वही भाई जिसने मुझे आधी रात को घर से धक्के देकर निकाला था। वो अंदर आया और मुझे देखकर चौंक गया, जैसे इसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। कहने लगा, आप यहाँ कैसे? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मालिक हो इस कंपनी के। मैंने कहा, तुम्हारी आंखें ठीक कह रही हैं, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने कहा, मैं नौकरी के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी नौकरी चली गई है और अब घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा। लेकिन अब आप यहाँ हो तो मुझे उम्मीद है कि मुझे ये नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि आखिर आप मेरे भाई हैं ना। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। तुम बाहर जाकर बैठो, हम फैसला करके बताते हैं। वो खुशी खुशी बाहर चला गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, एक अजीब सी चुप थी, जिसमें पुराने जख्म ताज़ा हो गए थे। थोड़ी देर बाद हमने जब सीट के लिए ऐलान किया तो इस नौकरी के लिए एक और लड़के का नाम लिया गया, जो इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और इसका तजर्बा भी बेहतर था, और वो इस नौकरी का मुस्तहिक था। मेरे भाई का नाम नहीं लिया गया। अगले ही दिन वो ऑफिस आ गया और मेरे कमरे में आकर कहने लगा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे नौकरी नहीं दी। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया, याद नहीं? वो रात जब तुमने मुझे मेरी माँ की आंखों के सामने घर से निकाला था, वो इल्ज़ाम, वो झूठ, वो धोखा, सब कुछ भूल गए हो? अपनी बीवी से पूछो, जिसने मुझे कमरे में बुलाकर खुद दरवाज़ा बंद किया था और फिर शोर मचा दिया था कि मैंने इसके साथ बुरा सलूक किया। तुम लोग चाहते थे कि मुझे कमरा खाली करवाना पड़े, तो तुमने साजिश की थी। अब तुम मुझसे वफा की उम्मीद रखते हो। तुम कहते हो कि तुम मेरे भाई हो, तो भाई वो होता है जो भाई के साथ खड़ा हो, ना कि इसकी जड़ें काटे। वो शर्मिंदा सा हो गया और वहाँ से चला गया। जाते जाते बस इतना बोला कि अब तो आपके पास सब कुछ आ गया है ना, इसलिए आप हम जैसे लोगों को नीचा समझते हैं। मैंने कहा, हाँ, यही समझ लो, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, और जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो तुम इसके लिए ज़मीन भी तंग कर देते हो, लेकिन जब वो कुछ हासिल कर ले तो तुम इसके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हो। माफ़ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मैंने इसकी मदद नहीं की, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अंधेरी रात में बेसहारा छोड़ा था, इनके लिए मेरे दिल में ना रहम था, ना गुंजाइश। बस अब मैं अपनी बीवी गुलशन आरा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, एक अच्छी और सुकून भरी ज़िंदगी, जिसमें इज़्ज़त है, मोहब्बत है और सुकून है। वो सब कुछ है जो मुझे कभी अपने घर में नहीं मिला था। ज़िंदगी में सबसे बड़ी हकीकत ये है कि वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और ना ही किसी की कुर्बानियों की गिनती करता है। वक़्त सिर्फ़ गुज़र जाता है, और जब गुज़र जाता है तो हमें बस यादें दे जाता है, कुछ तलख़, कुछ मीठे लम्हे दे जाता है, और कुछ लोग जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं, वही लोग हमें सब कुछ खो देने पर मजबूर कर देते हैं। इस कहानी का सबक भी यही है कि रिश्ते अगर सिर्फ मुफाद पर कायम हो तो वो रिश्ते नहीं होते, वो बस वक्ती ताल्लुक होते हैं जो वक़्त के साथ अपना चेहरा दिखा देते हैं। कभी कभी हम अपने ख़ानदान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपने ख्वाब, हत्ता कि अपनी खुशियाँ भी, लेकिन बदले में हमें सिर्फ धोखा मिलता है। ये धोखा तब और ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है जब वो हमें अपनों के रूप में दिया जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे अपने हमें कभी नुकसान नहीं देंगे, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब वही लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इंसान को कभी भी किसी एक मुकाम पर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रब की कुदरत बहुत बड़ी है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वही माँ जो कभी हर बात पर होती थी कि इसके बेटे की शादी हो जाए, वही माँ एक दिन खामोश तमाशाई बनकर अपने बेटे को घर से निकलता देखती है। लेकिन वही बेटा जब अल्लाह के हुक्म से कामयाब होता है तो इसके पास वापस नहीं जाता।
کیونکہ جنہوں نے زخم دیے ہوں ان سے مرہم کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ انسان کو اپنے دل کے زخموں سے سبق لینا چاہیے اور ان زخموں کو اپنی طاقت بنانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں ہمیں اچھے برے لوگ دونوں ملیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کس طرح ان سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا دل صاف ہو، آپ کی نیت صاف ہو، تو اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں آپ خود کبھی جانے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اس لیے کبھی کسی کی سازش سے نہ ڈریں، کبھی کسی کے دھوکے سے نہ ٹوٹیں، اور کبھی کسی کی نفرت سے خود سے محبت کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔